أعيننا من نور نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسولنا المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلم جميع ساداتنا علي أبي علي بن الله الصالح مقدم ثاني عبد الرحمن السقاف جمع أولاده بن بكر محمد بن عبد السلطان الملا بن عبد الله بن أبي بكر العدوس أبو بكر بن عبد الله العدوس العادل شاء أبو بكر سكن عبد الرحمن شاء أبو بكر سكن أحمد بن عبد الرحمن شاب الدين محمد بن حسن جمال محمد بن علي مولى عيد سنة أحمد بن البجهل سنة فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سلمى بن سالم سنة حسين شيخ أبو بكر بن سلمى محمد بن شيخ أبو بكر بن سلمى محمد بن شيخ أبو بكر بن سلمى جميع أهلينات أجمعين ثم إلى روح عبد الرحمن بن عبد بن سالم ثم إلى ركب الأنفاس بن عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس سالم بن عمر سلم عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر وصولهم وفرن قطب الإرشاد وقوة العباد والبلحب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفرن ثابت ثم إلى روح حبيب حسن بن عبد الله حداد بن أخوانه ثم إلى روح محمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه بن عمر بن عبد الرحمن البر بن عمر بن سميد محمد بن زين بن سميد عمر بن زين بن سميد محمد بن عمر بن زين بن سميد وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى محمد بن عبد السقاف وصولهم وفروهم منتسبين إلى أرواح الأولياء إلا في غامض علم الله محاط من عبادك الصالحين وجميع مشايخ الصوفية أينما كانوا حل أرواحهم في مشارق الأرض المغرب في هذه البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس بن عبد الله بن محسن عطاس بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين عطاس بن علي العطاس محمد بن جندان ونوف بن سالم محمد بن نجم وأخوانه ثم إلى عمر محمد بن هود العطاس سالم بن عمر محمد بن هود العطاس بن حسين بن عمر محمد بن هود العطاس ولمفروم بن أخوانه ثم إلى روح بمحمد بن أحمد الحداد بن القادر محمد الحداد بن مخوان وسين مفروم من تجمع أحمد بن الحداد جعفر بن طالح عبد الله بن جعفر بن طالح الحداد سالم بن طالح الحداد شيخ بن سالم بن طالح الحداد وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى روح بشيخ بن سالم عطاس بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السقمالي بن عبد الرحمن بن عبد القادر السقمي عبد الله بن حسين شامي العطاس ثم إلى روح جدي عبد الله بن سالم بن سالم بن العطاس سالم محمد العطاس الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سلمى عطام جعفر بن عبد الله بن سلمى عطام علي بن عبد الله بن سلمى عطاش بن سلمى عطاش سلمى بن سلمى عطاش بن رقية بن سالم العطاش بن منذر بن فهد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن العيد وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روي حج طه بن حج نعيمي حج هارون بن حج نعيمي وصولهم وفروهم منتسبين إليهم من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأمة المسلمين عامة الله يتغشهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم وفادهم الدين والدنيا والآخرة بارك لنا فيما بقي من رجب بلغنا شعبان رمضان عنا على الصيام والقيام احفظنا من الذنوب وارتكاب الآثام في الحرام ونظر الحرام قول الحرام ونية الحرام وارزقنا رؤيا خير الأنام في اليقظة والمنام في الليالي والأيام من يا ذا الجلال والإكرام وأنت راض عنا وبلغنا المرام فوق المرام على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم فصل وعليك بالصبر فإنه ملاك الأمر ولا بد لك منه ما دمت في هذه الدار وهو من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة
عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر أمير جنود المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبر على ما تفه خير كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر. واعلم أن السعادة موقوفة على حصول القرب من الله، وحصوله موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا. والنفس مجبولة بأصل فطرتها على كراهة الحق والميل إلى الباطل، فلا يزال من همه تحصيل السعادة في حاجة إلى الصبر، تارة بحمل النفس على اتباع الحق، وأخرى بحملها على اجتناب الباطل. والصبر على أربعة أقسام: أولها الصبر على الطاعات، ويحصل باطنا بالإخلاص وحضور القلب فيها، وظاهرا بلزومها والدوام عليها، والدخول فيها بنشاط والإتيان بها على الوجه المشروع. ويبعث على هذا الصبر ذكر ما وعده الله على فعل الطاعات من الثواب عاجلا وآجلا. ومن لزم الصبر على هذا الوجه وصل إلى مقام القرب. هناك يجد في الطاعات من الحلاوة واللذة والأنس ما لا يوصف، وينبغي لمن حصل له هذا الأمر أن لا يسكن إليه دون الله. وثانيها الصبر عن المعاصي، ويصير ظاهرا باجتنابها والبعد عن مضانيها، وباطنا بترك تحدث النفس بها وميلها إليها، لأن أول ذنب خطرة، لأن أول ذنب خطرة. وأما تذكر الذنوب السالفة وأما تذكر الذنوب السالفة فإن كان يحصل به خوف أو ندم فحسن، وإلا فترك أحسن. ويبعث على هذا الصبر تذكر ما أوعد الله به على المعاصي من العقاب عاجلا وآجلا. ومن واظب على الصبر على هذا الوجه أكرمه الله بوجود الأنفة من المعاصي كلها، حتى يصير دخول النار أهون عليه من ارتكاب أدناها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتدبير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم: فصل: وعليك بالصبر فإنه ملاك الأمر ولا بد لك منه ما دمت في هذه الدار، وهو من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر أمير جنود المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: في الصبر على ما تكره خير كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر.
واعلم أن السعادة موقوفة على حصول القرب من الله وحصوله موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا، والنفس مجبولة بأصل فطرتها على كراهة الحق والميل إلى الباطل، فلا يزال من همه تحصيل السعادة في حاجة إلى الصبر تارة بحمل النفس على اتباع الحق، وأخرى بحمل على اجتناب الباطل. الصبر على 4 أقسام: أولها الصبر على الطاعات، ويحصل باطنا بالإخلاص وحضور القلب فيها، ظاهرا بلزومها والدوام عليها والدخول فيها بنشاط والإتيان بها على الوجه المشروع. ويبعث على هذا الصبر ذكر ما وعد الله تعالى على فعل الطاعات من الثواب عاجلا وآجلا، ومن لزم الصبر على هذا الوجه وصل إلى مقام القرب. هناك يجد في الطاعات من الحلاوة واللذة والأنس ما لا يوصف، وينبغي لمن حصل له هذا الأمر أن لا يسكن إليه دون الله. وثانيها الصبر عن المعاصي، ويحصل ظاهرا باجتنابها والبعد عن مظانها، وباطنا بترك تحدث النفس بها وميلها إليها، لأن أول الذنب خطرة. وأما تذكر الذنوب السالفة فإن كان يحصل به خوف أو ندم فحسن، وإلا فتركه أحسن. ويبعث على هذا الصبر تذكر ما أوعد الله به على المعاصي من العقاب عاجلا وآجلا، ومن واظب على الصبر على هذا الوجه أكرمه بوجود الأنفة من المعاصي كلها، حتى يصير دخول النار أهون عليه من ارتكاب أدناها. وثالث الصبر على المكاره نوعان. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mudaharah lirraghibin minal mu'minin sulukis sabilil akhirah, yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi maratibi ahli al-yaqin wa thamaratiha, dalam kedudukan orang-orang ahli yaqin dan buah-buahnya, hasil-hasilnya. Yang kemarin telah kita sebutkan beberapa dari paparannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab beliau dalam makna taubah, kemudian makna raja dan makna al-khauf, yang mudah-mudahan setiap makna-makna yang kita pahami melekat di dalam diri kita, memberikan cahayanya di dalam batin kita, membuat kita terus ingin melaju melangkahkan diri kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keridhaan dan keluhuran, kemuliaan, keagungan, kedudukan yang agung di sisinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad meneruskan kajiannya di dalam Maratibul Yaqin dan tamarahnya di dalam masalah yang berkaitan dengan sabar. Makna sabar al-imsak, imsakun nafs, nahan nafsu. Cara definisinya, imsakun nafsi inda ghalayaniha, nahan nafsu kita ketika terjadi golakan-golakannya, itu sabar. Ketika menggolak, baik itu nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bermain, nafsu berbicara, nafsu yang lain-lainnya yang berkaitan dengannya, kita bisa tahan. Nah, itu berarti kita termasuk orang yang sabar. Nanti akan dibahas oleh Habib Abdullah Haddad daripada kedudukannya, tahapan-tahapannya. Beliau mengatakan, wa 'alaika bis-sabri, dan atasmu hendaknya wahai saudaraku dengan sifat sabar, dengan kesabaran. Fa innahu milakul amri, maka sungguhnya kesabaran itu adalah penentu segala urusan, pengekang segala urusan dia. Kalau kita nggak sabar, nggak berhasil. Man sabara dhafar. Siapa orang yang sabar, dia akan berhasil, sukses dia. Isbir wa basyir man sabar bil farajil garibi wa bil zafar. Nala saburu bi sabrihi ma yartaji. Nala saburu bi sabrihi ma yartaji.
Isbir wa bashir man sabar bil farajil garibi wa bil zafar. Kata Habib Abdul Haddad, abshir, bergembiralah, wa bashir man sabar, dan beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bil farajil garib, dengan kelapangan yang dekat dari dirinya dari segala kesulitannya. Wa bil zafar, dan dengan keberuntungan, kesuksesan. Nala saburu bi sabrihi ma yartaji, akan didapati orang-orang yang sabar, yang selalu sabar, apa-apa yang dia harapin, apa-apa yang dia inginkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Ngomongnya gampang, prakteknya luar biasa. Prakteknya secara zahir berat, prakteknya dari batin kita lebih berat lagi. Makanya dia menentukan segala urusan akan berhasil atau tidaknya. Dia yang jadi porosnya, penentu segala urusan. Kalau kita nggak pakai kesabaran kita, berantakan segala urusan. Wala budda laka minhu, dan harus bagimu darinya, madum fi hadhihi dar, wajib bagimu, kata Abdul Haddad, harus bagimu, tidak boleh tidak, selama engkau di dalam kehidupan dunia ini, di tempat ini dan dalam dunia. Jangan kita, Nabi SAW, manusia yang paling unggul, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang segalanya sifat terpuji ada di dalam dirinya, Allah perintahkan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah dirimu wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, pembesar para rasul-rasul yang tingkatannya di dalam tingkatan ulul azmi, orang-orang yang kuat di dalam kesungguhan tekadnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan sebelum di ayat suratul Isra, sebelum suratul Isra Allah sebelum perintah kejadian Isra dan Mi'raj. Ayat terakhirnya Allah perintahkan wasbir wa ma sabruka illa lillah. Wasbir wahai Muhammad, sabarlah. Wa ma sabruka illa lillah. Tidaklah kesabaranmu itu hanya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling berat ujiannya itu para nabi, kemudian yang berikutnya, yang di bawah tingkatannya, yang di bawah levelnya lagi. Ulama, kemudian para syuhada, al-awliya, thumma al-ulama, thumma syuhada, thumma salihin. Itu pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ujian perlu sifat sabar, perlu kesabaran. Wa huwa minal akhlaqil karimah wal fadailil azimah, dan dia itu daripada akhlak yang mulia dan keistimewaan yang agung, keluhuran yang agung, bagian dari keluhuran yang agung. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar lebih diduluin sama Allah Subhanahu wa taala mintanya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk kesabaran, karena manusia mengamalkan mungkin sekali dua kali ya bertahan. Tapi untuk bertahan lama dengan sifat kerjaan yang dilakukan, jarang yang mampu. Hanya dengan sifat sabar kita bisa
mengarungi, menjalani dengan melewati segala rintangan, segala ujian, segala bentuk apapun yang ada di depan kita. Dengan kesabaran kita bisa bertahan. Tapi nggak bersabar, sebentaran berantakan. Ini bulan Rajab ini, bulan Syahrul Istighfar. Berapa banyak kita sabar dalam istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita bersolawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertahan. Berapa banyak kita bersabar dalam melaksanakan puasa. La ilaha illallah. Berapa banyak ayat-ayat Quran yang kita baca di bulan Rajab. Kalau nggak ada kesabarannya, bentaran berantakan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian dengan sifat sabar dan salat, dengan kesabaran dan salat. Maknanya selalu bergandengan. Orang kalau sabar, dia pasti apa? Melaksanakan salatnya. Dia ketika datang gejolak yang luar biasa, marah, benci, nafsu, syahwat. Apa yang dilakukan salat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahalahu amrun awa ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terhimpit dengan masalah besar awa ila shalah, langsung dia menjaga dirinya dengan salat. Enggak ada yang bisa ngalahin hawa nafsu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nafsu nggak bisa jinak juga ya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anjing yang galak, ya, di perumpamain anjing yang galak di depan kita nih, apa yang harus kita lakukan? Timpukin makin galak dia. Dikasih makanan ya sebentaran doang, habis itu gonggong lagi dia. Kita mau matiin ya dosanya kita yang tanggung. Haram kita mematikan suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang enggak berbahaya pada hakikatnya, apalagi dia muallam. Anjing terpelajar, terdidik, terlatih. Haram, gangguin dia haram, nimpukin dia haram, apalagi membunuh dia. Haram. Yang hanya boleh 6 binatang, kalajengking yang benar-benar membahayakan. Ular, hewan-hewan buas, anjing gila. Adapun anjing yang biasa-biasa, yang enggak mengganggu, kalau orang Arab bilang kalbusuk. Kalbusuk. Anjing pasar yang ke sono ke sini enggak ganggu dia. Haram kita gangguin dia. Haram kita timpukin dia. Haram kita apalagi matiin dia. Tak boleh kata ulama kita ganggu dia. Karena dia enggak berbahaya, enggak membahayakan seseorang. Kalau punya anjing yang galak yang begitu, apa yang kita lakukan? Jangan susah-susah, panggil yang punya, suruh bawa masuk ke dalam, selesai. Ente punya hawa nafsu keras, ngajak ente yang hal-hal yang enggak benar, enggak beres, kalah semuanya. Ente lawan dengan zikir, kalah. Ente lawan dengan Quran, kalah. Ente lawan dengan sholat, kalah. Ente lawan dengan apa aja kalah. Yang bisa ngalahin dia, teriak, ya Allah, kata ulama. Itu membakar 70.000 daripada syahwat yang ada di dalam diri kita. Kita serahin udah sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kuat kita ngelawannya udah. Nah, hanya kita dengan meneriakkan dengan keras ke langit kita. Ya Allah, itu membakar 70.000 syahwat yang ada di dalam diri kita. La ilaha illallah. Karena nggak ada yang bisa jinekin dia kecuali pemiliknya, yang ciptainnya, Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau udah
segala sesuatu yang besar datang langsung merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. La ilaha illallah. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as syakirin. Innallaha ma'al hamidin. Innallaha ma'al mukhlisin. Selalu sifat-sifat dari derajat ahli yakin Allah bersama mereka. Tinggal kitanya masuk derajat yang mana. Wala tas'alullaha maqamas sabar katanya. Jangan kita minta kedudukan sabar. Berat. Fa innakum lan taqdiru alaih. Kalian enggak akan mampu untuknya. Berat ujiannya orang-orang sabar. Nah, kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat. Rezeki banyak, waktu banyak, kesempatan banyak, keluangan banyak, kelapangan banyak. Ya masih ngeluh aja kelewatan ya. Orang yang di sono yang ente lihat, yang dalam ujian berat, tidur susah, makan susah, cuaca susah, keadaan susah. La ilaha illallah. Dan kita nggak bisa menduduki kata guru-guru kita, mau sama dengan guru-guru kita di kelas atas kita aja udah berat banget. Apalagi mau sampai ke Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang ada hanya kita udah i'tiraf bersyukur ma Allah Subhanahu wa taala ala ma an'am wa tafaddal wa kammal wa jammal. Kita udah bersyukur ma Allah dari segala pemberian, segala kenikmatan, segala kelembutan, segala yang Allah berikan kita. Itu yang patut kita lakukan dengan apa yang kita mampu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang mereka yahduna bi amrina, ngambil petunjuk dengan perintah kami. Arahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan pemisah di dalam batinnya, nur, kekuatan di dalam dirinya untuk memisahkan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah, antara pahala dan dosa, antara kekuatan-kekuatan malaikat dan kekuatan syaitan di dalam dirinya, sehingga dia menjadi dulunya dia mencari hidayah, akhirnya dia jadikan Allah Subhanahu wa taala markasnya hidayah, pembawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadun, hadina muhtadin. Hadin, para yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadin, orang-orang yang diambil petunjuk dari mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat setelah dia berjalan dengan lamma sabaru, ketika mereka sabar. Berhasil mereka mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan curahan maghfirah, mendapatkan curahan keridhaan, mendapatkan pemberian-pemberian luhur dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertahan. Bertahan dengan keislamannya, bertahan dengan keimanannya, bertahan dengan ihsannya, bertahan dengan ma'rifatnya dengan Allah, bertahan dengan cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kedudukan yakinnya dia bertahan terus, enggak berhenti dia. Nah, nanti kata Abdul Haddad, kalau udah dibuka sama Allah, yang tadinya berat jadi ringan, yang tadinya pahit, susah, sulit jadi manis, lembut, ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bersandar dengan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya pemberian. Yang kalian cari adalah aku. Yang harus kalian dapati adalah aku, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan bersamaan denganku. Kalau kalian hanya terprosok dengan pemberian-pemberianku, nggak ada ubahnya dengan orang-orang yang sebelum kalian. Ya, ada yang batasannya hanya taunya makan, minum, tidur, udah kenikmatan bagi dia.
Ada yang batasannya naik dari itu. Dia ingin ketenangan jiwanya, ingin kedamaian hatinya, kelapangan pikirannya. Ada yang naik dari itu, dia penuh kejernihan, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pemberian-pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari pembukaan-pembukaan yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Dari ilmu-ilmu Allah, dari sifat-sifat Allah, dari asma-asma Allah, dari af'alnya Allah, dari hadratnya, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesian yang hanya taunya nikmat makan, tidur, minum, canda, bermain, nikmat bagi dia. La ilaha illallah. Awamul muslimin. Rata-rata orang-orang muslim hanya taunya seperti itu. Ya red kalau dia nggak cemplung kepada syahwat yang berlebihan. Kalau masih standar aja, dia masih melakukannya yang biasa hukumnya, yang dibolehkan hukumnya, masih bagus sudah. Terkadang terjatuh kepada hal yang makruh. Waliyadzubillah, terperosok kepada yang haram. Padahal kenikmatannya harusnya membuatnya dia mendapatkan tadi itu kedudukan naik terus. Dia berhenti di situ. Karena dia berhenti, dia hanya fahamnya kenikmatan, makna, kelezatan, makna kesenangan hidup hanya kenikmatan-kenikmatan semu, makan, minum, tidur, bercanda, bermain. Hanya itu yang difahami tentang makna kenikmatan, yaitu aja yang dia dapetin dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Walaupun dibatasi lagi. Dibatasi. Kulu wa tamatta'u qalilan. Makan, minum, senang-senang kalian sedikit. Dan itu khitab kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala beda. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, bima sabartum. Dengan kalian dulu tahan nafsu kalian mengikuti aturan mainku, kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang makan, minum, senang-senang sepuas-puasnya. Beda dengan di dunia. Alam dunia ini alam ujian. Alam yang ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala, aturannya. Kalau kalian sukses di sini, nanti kenikmatan abadi, kelezatan abadi, kesenangan abadi, rezeki yang abadi yang kalian dapati dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian rupanya tuh nikmat, segala macam pemberian yang luhur yang Allah kasih di alam surganya, enggak boleh kita melupakan nikmat yang hakiki, tujuan yang utama. Apa? Allah. Makanya paling nikmatnya penduduk surga bukan makanan, minuman, istana, segala fasilitas yang ada di surga. Yang mereka merasakan kenikmatannya yang luar biasa ketika memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah kedudukan-kedudukan yang akan kita dapati kalau kita lulus di dunia ini. Ada yang kedudukan memandang Allah setiap Jumat saja, ada yang setiap hari, ada yang setiap jam, ada yang setiap saat bersama Allah Subhanahu wa taala dalam memandang wajahnya Allah, di hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka tuh enggak tenggelam di dalam kenikmatan yang luar biasa. Kata Syekh Syirri As-Sakati, saat ma'a Rabbi la ta'did dunya wa ma fiha. Sesaatku bersama Tuhanku Allah gak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisi-isinya. Bukan basa-basi itu omongan. Bukan basa-basi itu omongan. Dunia apa yang kita nikmatin segalanya, fasilitas segalanya, kenikmatan segalanya, kelezatan segalanya, ada artinya dengan pemilik dunia kita bersamanya sesaat. Sering saya umpamakan, kita lagi dikasih pasnya makanan, hidangan, jamuan dengan seorang. Kasih. Tapi apa? Habis itu suruh pulang. Dengan orang yang apa?
Enggak, habis jamuan, panggil. Ayo, masuk kamar aneh. Ayo duduk sama aneh. Ada lagi nih macam-macam hidangan. Ada lagi nih macam-macam hadiah. Ada lagi macam-macam bonus. Mauan mana dia? Orang yang biasa ya tertariknya dengan jamuan doang ya udah. Bahkan konyol, bahkan kurang ajar orang yang melirik kepada jamuan, hadiah, pemberian, dia nggak ngelirik kepada yang memberikan. Kurang ajar tuh. Orang ngasih ente hadiah, ente melengos. Kurang ajar nggak? Kalau bisa digebugin tuh. Kita kasih hadiah, dia melengos. Kurang ajar banget. Sama dengan orang yang diberikan kenikmatan setiap harinya sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya, nafasnya, meleknya, dengernya, fasilitas hidup dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dia palingkan kepada hal-hal yang lain. Dia lupa ada yang ngaturnya, dia lupa ada yang memberikannya. La ilaha illallah. Hanya lulusnya orang-orang yang sabar dengan aturan mainnya Allah. Dia tunduk, patuh, taat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa tadi itu? Menjadi pilihan-pilihan pemimpin-pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Habib Ali As-Saggaf. Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf, Sewun. Sampai ayahnya ini nggak tega ngeliat dia. Nggak ada waktunya kecuali ibadah, puasa, Quran, dzikir, baca ilmu, pindah-pindah majlis taklim, sampai kurus badannya. Datang orang tuanya minta saran kepada Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi, Habib Maulid, tolongin anakku ini. Aku nggak tega ngeliatnya. Begitu dahsyatnya dia di dalam segala halnya. Sampai dia nggak pikirin lagi saya dirinya. Dipanggil Habib Ali Habsyi. Dinasihati Habib Habsyi, ya fulan kata. Ya anakku, kita ini punya Saggaf, kita ini punya Muhajir, kita ini punya Faqihil Muqaddam, kita punya fulan. Mereka nanti nolongin kita. Jangan terlalu berlebihan. Beliau hanya jawab, "Naam, ya Syekhana," katanya. Tapi mereka bawa bendera, aku nggak mau hanya sekedar di bawah mereka, aku mau juga mau bendera juga nanti di sana. Mereka nanti di akhirat bawa bendera masing-masing. Aku nggak mau bergabung dengan mereka di bawah bendera mereka. Aku pengen bawa bendera sendiri, katanya. Asyuk. Tapi berat itu, berat. Kesungguhan. Madha sidq, ya ahla sidq qad madaw. فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن فليس لهم صدق ولا يعرفونه. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Hanyalah ditunaikan orang-orang yang sabar pahalanya tanpa ada hitungan. Dibayarnya kontan, nggak ngitung-hitung Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Sekarang kita sabarnya kita sedikit. Kasih ujian sakit mata kita sedikit. Habis itu dikasih kenikmatan Allah, mata kita bisa mandang yang luar biasa, dikasih jalan-jalan, dikasih nonton yang bagus-bagus, lihat yang enak-enak, lihat para aulia Allah, ngelihat kenikmatannya luar biasa. Padahal dikasih ujiannya Allah sudah sakit mata sedikit. Oke, gigi sedikit. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kita enggak ngedumel, kita tahan, kita sabar. Habis itu gigi kita dikasih kenikmatan makan ini. Yang dulunya enggak pernah kita rasain. Mungkin enggak pernah kita coba tuh makanan. Enggak dihitung-hitung sama Allah Subhanahu wa taala. Asal apa? Kita tahan sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kuberikan ini. Sabarin sedikit. Nanti apa? Setelah sabarmu yang kau lakukan, aku berikan nggak hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berikan yang nggak diduga-duga, nggak pakai perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang segala ujian, marhaban bi syi'arus shalihin, mereka begitu. Datang kefakiran, marhaban bi syi'arus shalihin. Selamat datang dengan syiarnya orang-orang saleh. Girang mereka. Tahu kenapa?
Girangnya bukan tanpa sebab, karena perhitungannya juga mereka matang. Setelah sedikit ujian dari Allah, inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. 2 kali yusurnya nggak pakai batasan nih. Usurnya terbatas dengan ma'rifat, dengan alif lam ma'rifah. Inna ma'al usri. Itu dalam bahasa Arabnya ada alif lamnya. Kesulitan yang bisa terjangkau, kesulitan yang sedikit yang Allah berikan. Yusran, nggak pakai alif lam. Kemudahan, keringanan tanpa batas. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang banyak kan yang nggak lulus kayak kita berat masih. Ya, kesel kasih rezeki sedikit aja sehari ngomelnya sepanjang hari. Anak disalahin, bini disalahin, semua udah nggak ada yang enak dia. Padahal satu doang nggak laku, barangnya satu nggak laku. Ketahan satu, yang lain laku, yang ini yang jadi nggak sabar. La ilaha illallah. Syuf manusia sifatnya. Itu dari yang zahir. Bagaimana yang batin? Mestinya yang batin kita lebih sabar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditahan kita nggak naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah nggak tahu, kita belum pas untuk menduduki magam tersebut, kedudukan tersebut. Kalau kita sabar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan yang lebih indah lagi mungkin kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita diloncatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita dulu sering ditegur di depan orang, sering dinasihatin keras dengan gurunya. Beliau mengatakan setelah wafatnya, aku nggak pernah mendapati kedudukan loncat-loncat kecuali karena omongan guruku tadi. Diujinya tuh dengan tegur depan orang, dengan diomongin depan orang, dengan dikecam depan orang. Tapi guru kita nggak ada sama sekali, guru beliau. Tapi setelah wafatnya nangis, nggak ada yang bisa membuat magamnya itu loncat-loncatan seperti itu. Kecuali beliau. Nah, kita domelin sedikit, besok nggak bakal datang. Udah ngilang. La ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru amir junudil mu'min. Sabaran adalah pemimpin tentaranya orang mukmin. Tentaranya orang-orang yang beriman, di pemimpinnya. Karena bahaya kalau nggak jadi orang yang sabar memimpin, berantakan. Sebentaran juga urusan berantakan. Mesti sifat sabar ini sebagai porosnya. Dia yang mengendalikan, pengendali dia. Segala urusan dikendalikan dengan dia. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sabri ala ma takra khairun katsir. Kalau kalian nggak bisa bersyukur, kata ushkurullah fa in lam taf'al fasabru ala ma takra khairun katsir. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepadamu. Kalau kau nggak mampu untuknya, maka sabarlah. Dari segala yang kau nggak senengin, itu udah baik. Kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa menandingi magamu syukur. La ilaha illallah. Al-ghaniyyu syakir khairun minal faqir sabir. Orang yang kaya tapi bersyukur lebih bagus, lebih afdal, lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Karena orang kaya dua kesabarannya dia. Atas lawan hawa nafsu yang ada di dirinya, atas harta benda yang dititipkan padanya. Orang fakir nggak ada titipan, enak, dia lawan hawa nafsunya doang. Nggak ada yang berat. Makanya para aulia mengatakan
Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk hilang. Ini dari dosa, ini banyakkan dosa. Nah, hari ini kenapa ya? Bisa ngilang-ngilangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Sungguh pertolongan itu bersamaan dengan berbarengan dengan kesabaran. Kalau mendapat pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, keluasan dari Allah Subhanahu wa taala, sabar. Wa annal faraja ma'al karb. Kelapangan itu disertai dengan kesulitan. Gak mungkin datang ke lapangan kalau nggak ditimpa dulu dengan masalah, kesulitan. Hendaknya kita tahu, kalau kita dihimpit sama Allah Subhanahu wa taala, pasti di depannya kelapangan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, kemudahan yang luar biasa, keringanan yang luar biasa. Wa annal yusra ma'al usri. Sungguhnya kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Wa'lam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi min Allah. Waktunya cepat. Ketahuilah bahwa kebahagiaan itu terfokus atas mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhentinya atas mendapatkan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu kebahagiaan yang hakiki, ketika kita dekat dengan Allah. Bukan dengan harta benda, bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan di dunia, bukan dengan kedudukan di akhirat, bukan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Tapi yang hakiki, keadaan dirimu bertambah dekat dengan Allah. Itu nikmat ujung dari kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa husuluhu mawqufun ala ittiba'il haqq. Dan mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhenti dengan kita mengikuti kebenaran dan menjauhkan kebatilan selama-lamanya. Wa nafsu majbulatun bi asli fitrati ala karahatil haq. Dan nafsu kita tertarik selalu kepada asal fitrahnya untuk membenci kebenaran dan condong kepada kebatilan. Itu nafsu kita. Makanya bohong orang bilang, Anda nggak bisa deh udah ngerubah tabiat Anda begini. Memang tabiat yang begitu, makanya diturunin Rasul, diturunin Quran, diturunin aturan, didatengin para ulama. Untuk apa? Benahin tuh. Ente punya tabiat yang ente bilang nggak bisa dibenahin. Bohong. Kalau nggak bisa dibenahin, ngapain Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan aturan mainnya? Allah atur dengan segala, Masya Allah, utusan-utusan, manusia-manusia luhur Allah berikan. Allah jadikan utusan-utusannya. Untuk merubah itu punya nafsu. Memang nafsu itu maunya senang-senang, nyaman-nyaman, malas-malesan. Ya. Leha-leha, senang-senang, foya-foya, hura-hura, itu nafsu memang begitu. Nggak suka kebenaran dan cenderung kepada kebatilan, kejahatan, keburukan. Fala yazalu man hammuhu tahsilus sa'adah, maka senantiasa yang orang semangatnya untuk mendapatkan kebahagiaan, fi hajatin ila sabri, perlu kepada sabaran. Taratan bihamlin nafsi ala tiba'il haq, kadang dia harus menahan nafsunya untuk mengikuti kebenaran, wa ukhra, dan yang lainnya dia membawanya untuk meninggalkan kebatilan. Wasabru ala arba'ati aqsam, dan sabar ada 4 bagiannya. Insyaallah minggu yang akan datang kita teruskan lagi. Ya. Yang wajib untuk diri kita yang sekarang, sabarnya nih. Ya. As-Sufi Ibnu Waqtih, orang dinamakan Sufi, yang dia pada saatnya, waktunya dia harus laksanakan.
segala apa yang dia dapetin dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ajarkan buat kita pada saat ini sabar, nah, kita praktekin sekarang sabar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pemberian-pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diteruskan kita kedudukan di atas kedudukan, derajat di atas derajat, sampai kita mengenal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang tidak memperhatikan kita hawa nafsu, syaitan, dunia dan selain Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu habbin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin bil qabul tamam kulli sul ma'mun salah zahiran wa batinan والجمال في جميع الأحوال، البركة في الحال والمال، العيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، يعلمنا التأويل، ويهدينا إلى السواء السبيل، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. يبارك لنا فيما بقي من رجب، بلغنا شعبان رمضان، عنا على الصيام والقيام، يحفظنا من الذنوب وارتكاب الآثام، وينفذنا من ويرجينا إلى مراجع أهل الكرام، يبلغنا المرام فوق المرام، يرزقنا رؤيا خير الأنام في اليقظة والمنام في جميع الليالي والأيام، وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة، وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء همومهم في نيل المكارم والفضل، فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل. Kalau nggak sabar nggak dikasih sama Allah. Nanti ada yang yakin sabar, kasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad darajal aslaf min qabli haula. Dulu begitu naiknya para salaf kita sebelum mereka. Humumuhum fi nailil makarimi wal fadli. Semangatnya mereka untuk mendapatkan kemuliaan dan keluhuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqiruhum hurrun, orang fakirnya hur, bebas dia, enggak ada tekanan, enggak ada ujian yang lebih berat. Enggak ngurusin harta, enggak ngurusin jabatan, enggak ngurusin pikiran-pikirannya. Hanya fokus kepada nafsunya aja sendiri, dia ibadah, dia nikmatin. Nggak ada tekanan untuk karyawan, nggak ada tekanan untuk ngatur ekonomi, nggak ada sama sekali, nggak ada duitnya. Apa mau dipikirin? Bagi ruhum muhurrun wa dhul mali munfiqun. Orang yang kaya, orang yang punya harta, munfik, dikeluarin hartanya, diatur, dimanage, dirapiin, dia sugangin, dia bawa diahin, dia infakin, dia keluar. Oh, itu aturan main luar biasa lagi tuh. Raja thawabillahi fi salihis subli, yang mereka harapin hanya thawabillah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi salihis subuli, dalam kebaikan jalan-jalan yang Allah tampilkan buat mereka. Mudah-mudahan Allah selalu berikan jalan-jalan kebaikan untuk kita, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.